اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پرائم نیوز میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں، جی ہاں صحیح سنا آپ نے، امریکہ میں ہمارے سکھ بھائیوں کو دو بڑی کامیابی ملی ہے۔ ایک بڑی کامیابی تو یہ کہ ہندوستان کے رہنے والے ہند نژاد سکھ شہری، سکھ بھائی امریکہ کے شہر کیلیفورنیا کے میئر بن گئے، مہاپور بن گئے۔ اس کی تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری بڑی کامیابی ملی ہے جو ہندوستان کے لیے ایک بڑی بات ہے، اور ہندوستان نے اس پر سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی کامیابی امریکہ میں ہمارے اپنے لوگوں کو مل رہی ہے اور کس طریقے سے ان کے مذہبی جذبات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ وہ کیا کامیابی ہے اس پر بھی میں تھوڑی تفصیل کروں گا کہ امریکی میرینز میں، امریکی بحریہ میں، امریکی فوج میں، بری فوج میں، بحری فوج میں، فضائیہ اور کوسٹ گارڈ میں سکھ فوجیوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت مل گئی۔ دونوں بڑی اہم خبریں ہیں۔ جی ہاں، گودی میڈیا پہلے تو دکھائے گا نہیں، اور دکھائے گا تو اس پر اتنی تفصیل یا ایسی تفصیل جو ہم کر رہے ہیں وہ کرے گا نہیں، اس لیے اس کو تھوڑا سا 3-4 منٹ نکال کر آپ غور سے سنیے اور ہماری خبر کو آگے فاسٹ شیئر کیجئے۔ جی ہاں، سب سے پہلی خبر تو یہ آ رہی ہے جناب کہ ہند نژاد سکھ شہری، یعنی ہندوستان کے رہنے والے ہمارے پنجابی، ہمارا ایک سکھ بھائی امریکہ کے مشہور شہر کیلیفورنیا کا میئر بن گیا۔ جی ہاں، جہاں ہم امریکہ کو اپنا گرو مانتے ہیں نا، اس امریکہ میں دو بڑے اچیومنٹ ابھی بھی دیکھنے ملے۔ برطانیہ کے بھی ایک ایسے ہی اچیومنٹ سامنے آیا تھا کہ ہند نژاد شہری برطانیہ کا وزیر اعظم بنا، آپ نے دیکھا۔ اب یہ بھی ایک بڑا اچیومنٹ ہے کہ اگر امریکہ کو گرو مانتے ہیں تو امریکہ سے اچھی چیزیں سیکھو نا۔ امریکہ میں اقلیتوں کے ساتھ، مائنورٹی کے ساتھ تعصب نہیں ہو رہا ہے۔ امریکہ میں اقلیتوں، مائنورٹی کو ستایا نہیں جا رہا ہے۔ امریکہ میں جس طریقے سے ہمارے یہاں ان 7 سالوں میں موب لنچنگ بڑی ہے اور اقلیتوں، مائنورٹیز پر، سکھ پر، دلتوں پر اور کرسچن پر، مسلمانوں پر جو ظلم بڑا ہے اور موب لنچنگ کے واقعات بڑے ہیں، تو گرو اگر امریکہ کو مانتے ہو تو یہ دو بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ ویسے امریکہ کو اتنا بڑا گرو ہم مانتے ہیں کہ امریکہ کو خوش کرنے کے چکر میں ہم نے پورے ملک میں کورونا پھیلنے دیا تھا، مگر امریکہ کو ناراض نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم کو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے نمستے ٹرمپ پروگرام ہم نے کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں پر بلایا اور لاکھوں لوگوں کو جمع کیا۔ پھر امریکی گھومتے رہے، کورونا پھیلتا رہا، مگر نمستے ٹرمپ ہم نے پروگرام کیا اور ہندوستان کی، بھارت کی واٹ لگا دی۔ تو آؤ، اگر گرو مانتے ہو تو دیکھو کہ امریکہ کے ہند نژاد پنجابی مکھی ہوتی کو اتفاق رائے سے، یعنی پورے سمردھن کے ساتھ، شمالی کیلیفورنیا کے لودھی شہر کا میئر منتخب کر لیا گیا، یعنی مہاپور بنا دیا گیا۔ ان کے والدین ہندوستان سے، ان کے ماں باپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ امریکہ کے شہر میں اب تک کی تاریخ میں سب سے اونچا مقام حاصل کرنے والے یہ پہلے سکھ بن گئے ہیں، مکھی ہوتی۔ جمعہ کے روز ٹویٹ کر کے انہوں نے یہ جانکاری دی کہ انہوں نے لکھا کہ لودھی شہر کے ایک
117वीं मेयर की शक्ल में हलफ बर्दारी शपथ लेकर मैं अपने आप पर गर्व और फख्र महसूस कर रहा हूं। मेयर बनने के बाद उन्होंने कहा कि अहम काम रहेगा कॉमन काउंसिल की मीटिंगों की क़यादत करना और शहर के कारगुजार अफसर की शक्ल में काम करना। शहर के मकामी अखबार लोधी टाइम्स ने मेयर के हवाले से लिखा है कि ये एक महफूज शहर है। तो ये खबर जी हाँ। और दूसरी खबर क्या कि अमेरिका की फौज, बर्री फौज, बहरी फौज, समंदर की फौज, जमीन की फौज, फजाइया, एयर और कोस्ट गार्ड में सिख मत की मजहबी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। और यह बड़ा फैसला आया है कि अमेरिकी मेरिन्स में सिख फौजियों को दाढ़ी रखने की इजाज़त मिल गई। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ भी है। लेकिन हम जब कोई दूसरे मजहब वाला दाढ़ी रखना चाहे तो फिर हम क्या करते हैं और क्या होता है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को दाढ़ी की वजह से नौकरियां नहीं मिली, कई लोगों को दाढ़ी की वजह से तासुब का शिकार होना पड़ा, कई लोगों को दाढ़ी और टोपी की वजह से मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा। तो हमारे यहाँ दाढ़ी से नफरत की जा रही है और हम जिसको गुरु मानकर नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करके कोरोना फैलने देते हैं, वो अपने गुरु से कुछ सीखो, वहाँ मुल्क से सीखो कि वहाँ पर बाकायदा सिख फौजियों को दाढ़ी रखने की इजाज़त मिल गई। अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने जुमे के रोज़ अपने हुक्मनामे में कहा कि अमेरिकी मेरिन्स को उनके मजहबी अकीदे के मुताबिक दाढ़ी रखने और पगड़ी बांधने की इजाज़त दे। अदालत ने कहा कि उन्हें अपने मजहबी अकीदे के इजहार की इजाज़त दी जाए क्योंकि इससे इनकी जिम्मेदारियों पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी दाढ़ी रखकर फौज पे खिदमत करना चाहता है कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी दाढ़ी कोई रुकावट नहीं बनती है। आज मैं इस खबर को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि मुसलमान भी पूरी दुनिया में दाढ़ी रखकर काम कर रहा है और मुसलमान अपने इस प्यारे मुल्क में भी दाढ़ी रखकर वो अपने मुल्क की फौज से लेकर क्लर्क तक, जी हाँ, जितने शोबे हैं सब में वो खिदमत करना चाहता है। मगर क्या करे, दाढ़ी रखकर वो बाहर घूमे तो मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहा है। दाढ़ी रखकर अगर वो मुल्क की खिदमत करना चाहे तो तासुब का, दुश्मनी का शिकार हो रहा है। और यही चीज़ें इस प्यारे मुल्क को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। इसलिए मैंने इस खबर को इसलिए चुना है प्राइम न्यूज़ में कि अमेरिका को गुरु मानने वाला हमारा प्यारा देश सिर्फ ढोंग ना करे बल्कि अमेरिका की अच्छी चीज़ें भी सीख लें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।